In this series of episodes, we're going to understand how to make students and children self-responsible, self-disciplined, self-audited. இன்னைக்கு எல்லார் வீட்லையுமே என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, there is a gap between what we want the children to do and what they are really doing. So this movement to help parents to make children self-disciplined. So that is the purpose. I'll try to make it bilingual because there are people who join from various parts, including some other countries also. Tamil நான் பண்றேன், இங்கிலீஷ்ல பண்றேன். இந்த எபிசோட் எப்படி போகும் அப்படின்னா, we will discuss about a topic for about 15 minutes, then throw it open for discussion. I'm going to share a screen just now. It is basically, we talk about, what I talk about is thought architecture. I'll move it a little further this way. Thought architecture. See, ultimately, நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்கள போய் நீ இப்போ எழுந்திருக்காத, அப்போ எழுந்துரு, இதை படிக்காத, அதை படி, அதை பண்ணாத, இதை பண்ணாத. Instead of giving commands on behavior, we have to make them to think differently. That is what I called as thought architecture. நமக்குலாம் தெரியும் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னுட்டு. நம்மகிட்ட ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கு, we take it to a architect. அவர் அதை அழகா டிசைன் பண்றாரு, பில்டிங் அழகா டிசைன் பண்றாரு. There is a difference between architecturally designed building and our own building. An architect look at the beauty, will remove unnecessary things. We may not be able to do it. So at the thought level, how to make thinking beautiful. I quote a quotation of Swami Vivekananda. We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. என்னுடைய கவுன்சிலிங் செஷன்ல நான் பார்க்கும்பொழுது, let's say we talk about a 10th standard student or 11th standard students. பேரண்ட்ஸ் என்ன கூப்பிட்டு வராங்க, சார் இவன் படிக்கிறதே இல்லை, ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்றாரு, படிக்கிறதே இல்லை, ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்றாரு, எப்ப பாரு மொபைல் போனை எடுத்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்துறாரு, ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணிடுறாரு. இதெல்லாம் பிஹேவியர். இந்த பிஹேவியர் தூண்டுறது தாட்ஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் வெரி வெரி கிளியர் தட் வி ஆர் நாட் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் த பிஹேவியர். அடிச்சு திருத்தலாம், இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தண்டனையை கொடுக்கலாம், இல்ல 4 பேர் இதை திட்டலாம். இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. It will not take you further. So we need to change their thinking. That's what we are trying to do. Then our குழந்தைகளுக்கெல்லாம் they have ability. They have the ability to read well. They have the ability to remember well. They are capable of scoring highest mark. Ability is what you are capable of doing. I have the ability to deliver a talk on the Zoom. A student has the ability to solve a Rubik cube within 15 minutes. We have Pragnananda with the ability to become the world champion. Ability இருந்தா மாத்திரம் போதாது, we need motivation. எதுக்காக நானே சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும்? Why should I get up early? எதுக்காக நானே இந்த மொபைல் போன்ல இருந்து வெளியில வரணும்? So motivation. The children should be motivated to switch off the phone. They should be motivated to talk less. They should be motivated to control sleep. They should be motivated to focus. இது செய்யணும் அப்படின்னா, my dear parents, please understand, we need to look at the attitude.
So we talk about ability, we talk about capacity or capability to do something, we talk about motivation. இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா please understand you need attitude. I'm displaying a very interesting picture on the screen. I'm sure you are able to see that. You see there's a horse cart. Many of you may not see it today, but some of the villages still have it. I have traveled in this. You see there is a அந்த காலத்துல ஜெட்கா வண்டின்பாங்க. It's a horse driven cart. You have a wheel. There is no problem. There is a wheel there. There is a horse there. There is a horseman here. And he has got a whip on his hand. எல்லாமே இருக்கா இல்லையா? குதிரை இருக்கா? டிக், எஸ் இருக்கு. சக்கரங்கள் இருக்கா? எஸ், டிக் இருக்கு. அந்த கூண்டு இருக்கா? எஸ், டிக் இருக்கு. வண்டியை ஓட்டுறவர் இருக்காரா? இருக்காரு. அவர் கையில ஷாட் இருக்கா? இருக்கு. இந்த வண்டியில ஏறுவோமா நம்ம? எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அந்த குதிரையினுடைய டைரக்ஷன் சரியில்லை. அதுதான் நான் ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்றேன். So unless and until we change the attitude of children, it is not going to result in the self-supervised student. So the series of discussion is aimed at educating the parents and changing the attitude of students, and so the behavior changes. Please understand the link. இப்போ நான் வந்து ரெண்டு படத்தை நான் போட போறேன். It's going to be interesting. I hope you are able to see on the screen. இதுல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம்? ஒரு பெரிய வண்டி இருக்கு. அந்த வண்டியில பாருங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. இதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு டயர்டா இழுத்துட்டு போறாரு, கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு போறாரு. பின்னால இருக்கவே இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அவங்க எல்லாம் தள்ளிட்டு போறாங்க. ரொம்ப டயர்டா எதனால டயர்டா இழுக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க வீல் எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஸ்கொயரா இருக்கு வீல். இந்த ஸ்கொயர் வீல் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இந்த வண்டியை தள்ளுறதும் கஷ்டம், இழுக்கிறதும் கஷ்டம். இந்த வண்டியை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரவுண்ட் வீல் ஏற்கனவே அந்த வண்டியில இருக்குங்க. இது என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல இந்த ஸ்கொயர் வீலை கழட்டி வச்சுட்டு அந்த ரவுண்ட் வீலை இது பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா 90% தி ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ். எப்படி சால்வ் ஆகும்னா இப்படி சால்வ் ஆகும். இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த படத்துல இந்த ஸ்கொயர் வீல் கொஞ்சம் தான் புக்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இழுக்கிறாரு, கஷ்டப்பட்டு தள்ளுறாங்க. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய நிலை, பெற்றோர்களுடைய நிலை. ஆனா இந்த ரவுண்ட் வீல் ஏற்கனவே அதுல இருக்கு, அதை எடுத்து பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. நான் இதுதான் சொல்றேன், இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இந்த ஸ்கொயர் வீல் தான் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட், இந்த ரவுண்ட் வீல் தான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இந்த ஸ்கொயர் வீல் தான் என்ன இப்போ இன்னைக்கு படிச்சா என்ன, நாளைக்கு படிச்சா என்ன என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமை. இந்த ரவுண்ட் வீல் தான் அன்னன்னைக்கு பாடத்தை அன்னன்னைக்கே படிக்கணும். டுடே ஐ ஷுட் கம்ப்ளீட் வாட் இஸ் given to me. Today I am going to concentrate in the class. Today I am going to be very attentive in the class. This Sunday I am going to read an extra hour. This is the round wheel. This is the laziness, this is the procrastination and all that. So the entire exercise is between shifting between these two state of mind. So what I am trying to tell you in this series, in this particular today's episode, it's already 10 minutes now. I have another 5 minutes to presentation. So we are not talking about behavior. We are talking about thoughts. We are talking about how thoughts will decide us. எண்ணங்கள் ஒரு நாளைக்கு 60,000 to 70,000 தாட்ஸ் போகுதான் நம்ம மனசுல ஒரு நாளைக்கு. அதுல எம்பவரிங் தாட், டிஸ்எம்பவரிங் தாட்ஸ், மோட்டிவேட்டிங் தாட், டிமோட்டிவேட்டிங் தாட், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தாட், டிஸ்ட்ரக்டிவ் தாட்ஸ், குட் தாட்ஸ், பேட் தாட்ஸ்,
right? So our children are capable of doing. We need to motivate them what they should do, and we have to change their attitude, which is negative, to positive. And if want to do that, we have to change the square wheel into round wheel. இந்த வண்டி நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க, ஆனால் this is the state of things today in many of the houses. In this series of episodes, every day I'm going to take a topic like this. I'm going to record this and I will post it in my Facebook and my YouTube. Those who are watching can visit my YouTube, can visit my Facebook, and they can take notes if you want. This is what I wanted to present. So I find a lot of people have joined today, and the next 10 minutes or 15 minutes is open. You can ask me any questions. You can, I request all of you to mute your videos and audios. Please do not interfere when I'm speaking, and ask questions. I will be happy to answer. Tamil la kekkalam, English la kekkalam, enakku Hindi theriyadhu. Anyone can ask questions and I will be able to answer. Yes, sir. Open house now. I find Tamil Arasan again. Mundana Londara Tamil Arasan today is also there. Yes. Any questions from anybody? Sivakumar Bhaskar irukkaru mele avara minnale senduttaru iniki 15 minutes munnale vanduttaru avaru. எந்த ஊர்ல இருந்து இருக்கீங்க? எங்கன்னு பேசுறீங்க? சார் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார். பெங்களூர்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்கீங்க. வெரி குட். ஓகே. சொல்லுமா. Turutika, சொல்லுங்க. If you have any doubt, if you have any clarification, you're most welcome to ask me. சார் ஸ்ரீராம் சார். சொல்லுங்க ஸ்ரீராம். சார் ஒரு கேள்வி சார். சார் பள்ளி பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் சோசியல் மீடியால இருந்து வெளிவரது எப்படி சார்? இப்ப நிறைய மாணவ மாணவிகளுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்னா, இந்த சோசியல் மீடியால போய் படிக்கிறாங்க, அவங்களால வெளியில வர முடியல. சரி, அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா? ரொம்ப சிம்பிளா கேக்குறேன். ஒரு அப்பா அம்மா தன்னுடைய பையனை பாக்குறாரு, கையில ஒரு வீச் அறுவாள் எடுத்துன்னு போறாரு. வீச் அறுவாள்னா சிக்கிள் எடுத்துன்னு போறாரு, கையில எடுத்துன்னு போறாரு. அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? அப்போ அந்த வீச் அறுவாளை வாங்கி வச்சுடணும். வாங்கி வச்சுப்பாரு. இல்ல ஒரு பையன் கையில சிகரெட் வச்சுன்னு போறான், அப்பா என்ன பண்ணணும்? வாங்கிடணும் சார். அதை விட்டுட்டு என் பையன் வீச்சர் எடுத்துன்னு போறான், என் பையன் வீச்சர் எடுத்துன்னு போறான், என் பையன் கையில சிகரெட் எடுத்துன்னு போறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க சார். சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் செல்போனை வாங்கி வச்சிருங்க. இப்போ அதாவது நான் என்ன சொல்றேன், ஒரேடியா நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், லாஸ்ட் 4 years 5 years எந்த ஒரு பொருளை அந்த கையில கொடுக்க வேணான்றதமோ அதை நாங்க லிபரலா கொடுத்தாச்சு. புரியுது. 3 வருஷம் மத்தியானம் 3 மணிக்கு காபி சாப்பிட்டுட்டு திடீர்னு நீங்க 3 மணிக்கு காஃபி இல்லைன்னா வெறிதான் வரும். So slowly. So let me tell you, practically சொல்றேன், ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் வந்து மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இல்ல எப்பவுமே வச்சிருக்காருன்னா, வீட்டுல அம்மா அப்பா அந்த குழந்தை வீட்டுல பெரியவங்க யாரும் அந்த ஆளுக்கு இருக்க போனை எடுத்து ஒரு ரூம் ஒரு பீரோல வச்சு பூட்டி 1 மணி நேரம் நம்ம போனை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க. இது கூட்டு பிரார்த்தனையாட்டம். இது கூட்டு பிரார்த்தனையாட்டம். அது மாதிரி வாங்க. நாளைக்கு இன்னொரு 10 நிமிஷம், நாளைக்கு 10 நிமிஷம். அப்புறம் இந்த let us have evening 6 to 9 o'clock nobody will use the mobile phone. Morning நல்ல ஐடியா. will use the mobile phone. வாங்கி வைங்க. This is the only way. கரெக்ட் புரியுதுங்க சார். இது ஒரு நல்ல ஐடியா சார். எஸ், தினம் பண்ணணும் நம்ம. எஸ் சார் கண்டிப்பா சொல்றேங்க சார். நாம என்ன பண்ணிரோம், ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போனா கூட எடுத்துட்டு போறோம். புரியுதுங்க சார். மூச்சு விடாம இருந்தாலும் இருப்பமே தவிர மொபைல் போன் இல்லாம இருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம். So it is a learned behavior. So that is what we should do. புரியுது. எஸ் சார். எஸ். Thank you சார். சரவணவேல் சொல்லுங்க. நீங்க துபாயில அபுதாபிலே வந்திருக்கீங்க. சொல்லுங்க. Any questions for you?
சார் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நான் தஞ்சாவூர் போயிருந்தேன். தஞ்சாவூர்ல இருந்து வரும்போதே ஆன் பண்ணி உங்கள்ட்ட இது ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நானு. சரி சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா இந்த மொபைல் போன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆமா. மொபைல் போன் பத்தி பேசும்போது ஒன்னே ஒண்ணு எனக்கு தோணுது. சொல்லுங்க 1984 அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு புக்கோ ஆர்டிகளோ அமெரிக்காவுல யாரோ ஒருத்தங்க எழுதுனதா கேள்விப்பட்டேன். அதாவது ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு நாம வந்து வீடியோ பாக்குறது இல்லாம வீடியோ நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். யூடியூப் இது மாதிரி ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய நாம தான் அவங்களுடைய பிசினஸ். நான் எப்படி கரெக்டா சொல்லணும்னு தெரியல. அது மாதிரி நம்மள யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம ட்ராப் ஆயிட்டோம். அதுதான் what I wanted to say. முதல்ல அவைகள் எல்லாம் நமக்கு அடிமையாக இருந்தன. இப்ப நாம அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டோம். கரெக்ட் சார். தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் ட்ரூ. யாரு விட்டது? வெயிலில போற ஓனான தூக்கி மடியில கட்டிட்டு கடிக்குதேன்னா கஷ்டம்தான். ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ரெயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் சுருத்திகா சின்ன ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. இங்க வந்து அமிர்தேஸ்வர் இருக்காரு. இவங்க ஏஜ்ல இருந்தே தே ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஒண்ணுமே இல்ல. காஃபி சாப்பிட ஒரு நேரம் வச்சுக்கிறோம், குளிக்க ஒரு நேரம் வச்சிருக்கோம். எப்ப பாரு காஃபி சாப்பிடறது இல்ல, எப்ப பாரு குளிக்கிறது இல்ல, டிவிக்கு ஒரு நேரம் கொடுக்க மாதிரி we have to restrain. சின்ன குழந்தையில இருந்தே நம்ம வளர்க்கணும். அது நேத்தி ஒருத்தர் சொல்றாரு என்கிட்ட, அவர் ஒரு அடிக்ஷனா. அவர் வந்து 11th படிக்கிறாராம் அந்த ஸ்டூடெண்ட். அவர் தினம் வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுப்பாராம். தினம் இன்னைக்கு எடுப்பாராம், நாளைக்கு எடுப்பாராம், நாளைக்கு மறுநாள் எடுப்பாராம். தினம் எடுத்து அது ஃபேஸ்புக்ல போடுவாராம். ஃபேஸ்புக்ல போட்டுட்டு அது யாருன்னா லைக் பண்ணல, ஷேர் பண்ணல, இவர் அப்செட் ஆயிட்டு வரோம். So this is the extreme extent to which this cell phone has spoiled us. So the parents should know how to control. என்னுடைய இந்த யூடியூப் எபிசோட்ஸ்ல இதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் கவர் பண்ண போறேன். லீ அண்ட் கேண்டர் என்ற ஏற்கனவே 2 நாளுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சொன்னேன், அசர்ட்டிவ் டிசிப்ளின் சொன்னேன். அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போறோம். அந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இது போன்ற பழக்கங்கள் இருந்து நம்ம குழந்தைகளை வெளிக்கொண்டு வர முடியும். Okay. Any other question from anybody? Sir. Yes, ma. Ramya Kannan. சொல்லுங்கம்மா. ஆமாங்க சார். சொல்லுங்க. சார் இப்போ நம்ம மொபைல வந்து நம்ம வாங்கி பூட்டி வச்சிடுறோங்க சார். நான் இது நிறைய டைம் பண்ணிருக்கேங்க சார். அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சாப்பிட மாட்டேங்கிறேன், எனக்கு சாப்பாடு வேணாம். சாப்பிட கொடுக்காதீங்க. எவ்வளவு பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க. ஆமா. பசிச்சா தானா சாப்பிடுவாங்க. ஒன்னும் ஆயிடாது. ஒரு நாள் 2 நாள் பார்ப்பாங்க. சி இது எப்படின்னா இட் இஸ் a response to behavior. ஓகே, நம்ம மொபைல் போன் எடுத்து வைக்கிறோம், உடனே ஆடுறாங்க, அழுதா கொடுத்துடுறோம். சரி புரிஞ்சுக்கிறான், அழுதா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மொபைல் இல்ல, உன்னோட வீட்டுல மொபைல் போன் எடுத்து வைக்கிறாங்க, அவர் சாப்பிட மாட்டேன்றாரு. கண்ணா சாப்பிட்றா மாட்டேன், இந்த மொபைல் தானே வச்சுக்கப்போ அப்படின்னா உடனே புரிஞ்சுக்கிறான். ஓகே, நம்ம சாப்பிடாம இருந்தா அவங்க கொடுத்துருவாங்க. வாண்டாம், கொடுக்காதீங்க. ஒண்ணுமே ஆயிடாது. யூ ஹாவ் டு பி அன்போடும் இருக்கணும், கண்டிப்போடு இருக்கணும். கண்டிப்போடு சேர்ந்த ஒரு அன்பு நமக்கு தேவை. ட்ரை பண்ணுங்க. 1/2 மணி நேரம் போனை கொடுக்க மாட்டேன், எடுத்து ஒண்ணுமே ஆயிடாது. ஓகே, வேற? ஓகேங்க சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க்யூமா. எனி அதர் பர்சன்? சரி, இப்ப குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க, எக்ஸாம்ல போனதுக்கு அப்புறம் கன்ஃபியூஸ், மறந்து பேனிக் ஆயிடுறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்ல மாட்டிக்கிறாங்க சார். ஓகே, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்க? உங்களோட அட்வைசஸ் ஏதாவது கொடுங்க சார். வீட்டுல எக்ஸாம் ஹால்ல இருக்க மாதிரியே ஒரு டேபிள், சின்ன டேபிள் போடுங்க. எக்ஸாம் ஹால் இருக்க மாதிரியே ஒரு சேரை போடுங்க. வீட்டுல ஒரு கேள்வி கொடுத்து பதில் இதை சொல்லுங்க. they start practicing. So you create exam like situation in the house and let them write every day, every week. நீங்க 2 டெஸ்ட் கொடுக்கலாம், 3 டெஸ்ட் கொடுக்கலாம், 10 நிமிஷம் டெஸ்டா இருக்கட்டும். ரைட்? So one way is to desensitize them. அதாவது
சென்சிட்டிவ் ஆயிடுறாங்க. தட் இஸ் நாளைக்கு எக்ஸாம் ஹால் புதுசா போறோம், அது புதிய ஒரு ஒரு இடம் அப்படின்றத அது நெகட்டிவ் ஆக்கணுன்றதுக்காக வீட்டுல எக்ஸாம் லைக் சிச்சுவேஷனை நீங்க கொண்டு வாங்க. யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர் கம் தட். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இதுக்கும் அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. சரியா படிக்கலன்னா மனசுல வராது. சரியா படிக்கல மனசுல வராது. மூணாவது, நான் ஐ வில் ட்ரை டு டூ எ வீடியோ ஆன் திஸ். தட் இஸ் ஒரு 5 minutes வீடியோ பண்றேன். அந்த வீடியோல விஷுவலைசேஷன் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் சொல்லுவேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ணை முடிக்கங்க, நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு உங்க எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. நீங்க அந்த எக்ஸாம் பாக்குறீங்க, நீங்க போய் உட்காடுறீங்க, இன்விசிலேட்டர் வராரு, உங்கள்ட்ட பேப்பரை கொடுக்குறாரு, அந்த பேப்பரை படிக்கிறீங்க, எல்லா கேள்வியும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கு, தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கு. ஸோ ஐ டூ வாட் இஸ் கால்ட் எ கிரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன். இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், தினமே நாளைக்கு எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி விஷுவலைஸ் பண்ண சொல்லுங்க. விஷுவலைஸ் பண்ணால் இந்த ஒரு ஃபியர், இந்த ஒரு ஃபோபியா கண்டிப்பாக குறையும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கேன் டூ. Thank you, sir. Thank you, ma. Thank you. Anybody else? சுருதிகா பேரண்ட்ஸ் சார். சுருதிகா சொல்லுங்கம்மா. சொல்லுங்கம்மா. சுருதிகா வந்து டெய்லியும் படிக்கிறாங்க சார், எங்க என்டி சொல்றாங்க. ஆனா மறுநாள் கேட்டா திரும்ப மறந்து போயிடுறாங்க சார். டெய்லி பண்ணிட்டுமோ, அந்த பேனா இருக்கு, நான் தினம் பாக்கெட்ல போடுறேன், தினம் எடுக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு நான் பேக்கெட்ல போடுறதா நினைச்சிட்டு கீழே போட்டுடுறேன், தேடினா கிடைக்காது. ஸோ மறதின்றதே கிடையாதுமா. முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்கள 2+2 கேளுங்க, டக்குன்னு 2 4 சொல்லுவோம். 1+1 அப்படின்னா 2 சொல்லுவோம். 4+4 8 சொல்லுவோம். 5+5 10 சொல்லுவோம். கரெக்டா சொல்லுவோம். என்ன இத்தனை நாளா படிச்சதுனால ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்க எல்லாருமே இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க மறதி என்பதே கிடையாது. சரியா படிக்கல, சாப்பாடு பண்றோம், ரைஸ் வைக்கிறோம், அது வந்து கரெக்டா குக் வச்சனா அது நல்ல குக்டு ரைஸா இருக்கும். அந்த ரைஸ் சரியா வரலன்னா நம்ம சரியா குக் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இது ஒரு காரணம். ரெண்டாவது, படிக்கும் பொழுது மனசு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னா மனசுல படிச்சது ஏறாது. ஸோ எல்லா விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனை ஒதுக்கி வச்சுட்டு உங்க குழந்தைக்கு எந்த இடத்துல நீங்க சீட்டு போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, கார்னர்ல, அதாவது ஒரு வீட்டினுடைய ஒரு அறையினுடைய கார்னர்ல சீட் போட்டு கொடுங்க. அது செவுத்த பார்த்த மாதிரி இருக்கணுமே தவிர சேரு வீதியை பார்த்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, டிவியை பார்த்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ தி என்டையர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஷுட் பி ஆன் த புக். வீட்டில் அனாவசியமான சவுண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், ஏதோ ஒருத்தர் வந்து யாரோ பேசுறாருன்னா அது நம்ம பதிவாகாது மனசுல. ஸோ லெட் மீ மேக் இட் வெரி கிளியர். 1-2 வாட்டி படிக்க சொல்லுங்க. ஒர்க் ஏரியாவை சரியா டிஃபைன் பண்ணுங்க. தெருவை பார்த்து டேபிள் போடாம செவுத்தை பார்த்து போடுங்க. கண்டிப்பா அவங்களால அது மனசுல ஏத்துக்க முடியும். நம்ம குழந்தைகள் மனசுல மூளையில இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றல் என்பது இன்ஃபினிட்டி. இதை நீங்க முதல்ல நம்பணும். குழந்தைகள் என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாம் மறந்து போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம நம்பிடுவோம். நம்பவே நம்பாதீங்க. குழந்தைகளும் நம்பக்கூடாது. எனக்கு நல்ல மெமரி இருக்கிறது, 2+2 எப்படி 4 எனக்கு தெரியுமோ அதே மாதிரி இதுவும் தெரியும்னு இது மனசுல தினம் சொல்லிக்கணும். காலையில் எழுந்த உடனே ஐ ஹேவ் மெமரி பவர், ஐ ஹேவ் மெமரி பவர், உள்ளேயே சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா that will become a second nature. Ma, definitely she should be able to do it. Thank you. Anybody else? Thank you, sir. We have another 2 minutes to go. Yes. Sir, good evening, sir. Shall I talk, sir? Yes, Jayanti from please, Metric Jayanti madam. Economics. பேசுங்க, சொல்லுங்க. Sir, no, sir. Only I am talking about slow learners, sir. While I am giving test, daily test, sleep test, they write the questions. The same questions we are given in the exam, they not attend, sir. Some Yeah. school. Again, they have not read properly. They have not studied properly. If I can recite a poem outside the class, right? If I can recite it well, I should be able to write it here also. So make them to ask them to do writing work. See, The same poem only, sir. If today evening I'll revise the 5 lines. Yes. The same 5 lines tomorrow morning he can't able to write. He cannot because it was in a short-term memory. முதல்ல சென்சரி மெமரின்னு ஒன்று உண்டுமா.
கண்ணால பாக்குற ஒருத்தரை அவர் பேச ரெஜிஸ்டர் ஆயிருது, ஆனா கண்ணால தான் பார்த்து மனத்துல பதியல. ரெண்டாவது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி. அந்த ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபேஸை பார்த்து மனசுல ஏற்றிக்கணும். அப்போ ஷார்ட் டேர்ம் அடுத்த அரை மணி நேரத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கும். மூணாவது மீடியம் டேர்ம் மெமரி. இன்னும் கொஞ்சம் அதை பத்தி படிக்கும்போது மீடியம் டேர்ம் மெமரி. லாஸ்ட் லாங் டேர்ம் மெமரி. லாங் டேர்ம் மெமரினா இன்னைக்கு படிச்சது ஒரு வருஷம் கழிச்சும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், அது லாங் டேர்ம் மெமரி. இந்த சென்சரி மெமரி, ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி, மீடியம் டேர்ம் மெமரி, லாங் டேர்ம் மெமரி, இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா எவ்வளவு டிப்தா படிக்கிறாங்க, எவ்வளவு கவனமா படிக்கிறாங்கன்றதுதான் முக்கியம். கிளாஸ்ல வெளியில எழுதுறது எக்ஸாம்ல ஞாபகம் வரலன்னா அவங்க சஃபிஷியண்டா ஒர்க் பண்ணலன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். That's the only way. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, it is 9 o'clock. Let us all follow the same discipline. We'll log in exactly at 8:30. First 15 minutes I will speak. Next 15 minutes you can ask question. அடுத்த முறை வரும்பொழுது உங்க ஆடியோவை மியூட் பண்ணிடுங்க, உங்க வீடியோ மியூட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். All the best. See you tomorrow, same time, 8:30 to 9 o'clock. All the best.